नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आलोचना करिबा गोटे आर्टिकलटे व्यर्थतारे जीवनर घोड़ा दौड़। व्यर्थतारे जीवनर घोड़ा दौड़। आसतु लेखक कहउचंती डॉक्टर विभूद रंजन महाशय। आजिकार मनीष केवल धाइबार लागिछि। एटा बुझिबार किछि आउ एटा अबुझा हबार किछि नै। से समस्त बुझिगले जे आजिकार मनीष केवल धाइबार लागिछि। केउआडे धाउछि, काहींकि धाउछि, कोन पाइबाकु धाउछि से निजे मध्य जाने नाही। लक्ष्यहीन समस्ते धाइबार व्यस्त। ए प्रश्न से निजको निजे पचारे मध्य ता पाखरे समय नाही कि मन नाही, किंतु से धाउछि तो धाइबा छड़ उपाय किछि नाही। एक अंध अंतहीन घोड़ा दौड़। एटा कि प्रकार दौड़ ना एक अंध अंतहीन घोड़ा दौड़। ए धाइबा भितरे से गोटे चली तार पद प्रतिष्ठा जश मान सम्मान धन संपत्ति सबकिछि। कहीं धाउछि कौन पे धाउछि ना धाउछि तार पद पाइबा किछि, प्रतिष्ठा पाइबा किछि, जश मान पाइबा किछि, मान सम्मान पुणी धन संपत्ति पाइबा। से धाउछि जीवन विपरीत दिगरे। जहाँ से जीवन बोली धरी नहीं ताहा जे जीवन नुहे बर मृत्युर कोल को मुहाउथुवा समय से ता हृदयंगम करिपारे नाही। किंतु हृदयंगम कर माया जाल परा मनीष माया जाल छंदी होउछि। जहाँ से जीवन बोली धरी नहीं ताहा जे जीवन नुहे बर मृत्युर कोल को मुहाउथुवा गोटे माया जाल से ता हृदयंगम करिपारे नाही। हृदयंगम कला बेलू बहुत लेट हो जाउछि, बहुत विलम्ब हो जाउछि। आ एई पार्थिव जगतर क्षणस्थायी वस्तु गुड़ी गोटू गोटू केतेबेले जो मृत्यु आसी ता दुआर रे ठक ठक कलानी सेति तार ध्यान न थाए। ए धा दौड़ भितरे केतेबेले जीवन सरी जाउछि तार किछि ठिकाना। फल मृत्युर डाकरे से सचेतन हेबा बेलू ता पाखरे आ समय न थाए। जीवन सौदार हिसाब निकास करबाकू आ केतेबेले समय थिबो। मु केते हारिली, केते जितिली, केते मु निजको आत्मसंतुष्ट। तापर समस्ते तो प्राय जीवन रे जितियो को चाहती, के कहा पाखरे हारियो को न। किंतु असल से ही लोक जिते, असल युद्ध से ही लोक जिते जे जीवन रे सबु किछि त्याग कर दी, सबु किछि हारी जे निजे संतुष्ट रे बंचे, निजे संतुष्ट हसी हसी मरी जाए। कहे भाई मु किछि नै कि आसिनी, किछि नै कि जाऊँ। से अलेक्जेंडर कहंतनी विश्व विजय अलेक्जेंडर, नेपोलियन एमान बड़ बड़ राजा माने थिले। से समय बड़ बड़ सम्राट माने थिले। सेमाने मते कहि जाइछन्ते आमे समग्र विश्व, समग्र जगत, समग्र दुनिया जीतिछु, हेले आमे हाथ रे किछि नै कि जाऊँ। बरं खोला हाथ देखै दियो मो मोर बोली जण राजा। तो जीवन रो सौदार हिसाब निकास करबाकू ता पाखरे समय न थाए। आमे एते व्यस्त कोन पय व्यस्त ना जश मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति पद पदवी पाइबारे एते व्यस्त। आते घोड़ा दौड़ा आमको लागिछि। समग्र जीवन से जो कामना बासनार प्राप्तिर अंध दौड़ में भाग नहीं से से पाई कौन हरई कौन पाई कौन हरई कौन जहाँ से तार जहाँ से तार संपत्ति बोली धरी निउतला से सबको जितेबले तासह से नहीं पार ना तेज पाइला कौन। जो शास्त्र कहे एकला तू आसचु एकला तू माता उदर उलंग हो आसीचु उलंग हो केवल वस्त्र खंडी ना मुठाए पाउंस केवल आ कि नुह से मनुष्य केवल मुठाए पाउंस जहाँ से तार संपत्ति बोली धरी नेउतला से सबको जितेबले तासह से नहीं पार ना तेज से पाइला कौन किए। आम सुना गहना घर द्वार गाड़ी घोड़ा धन संपत्ति सब तैयारी कर जन मान सम्मान जश प्रतिष्ठा पद पदवी एत लाड़ायित एत धा दौड़ा आम अथच नहीं कि कौन जीवा सबकि तो हरई देवाक पड़ा ना। ताले सारा जीवन ये अंध दौड़ कौन कौन ये अंध दौड़ कौन मिल जीवन यही सब कथा को भाभी भाभी शोगले। गोटे देशर राजा जड़े राजा थे जी यही सब कथा भाभी भाभी शोगले। शोई से भावुले आउ क्यों राज्य रहीगला जहाँ को निज अख्तियार को आनीपारि ना आ कौन सब स्वप्न रहीगला ए जीवन पूरण हाँपाई निद लगी से कथा भाबू भाबू से राजा जड़े शोई पड़े। से स्वप्न देखिले एक कला छाई कला रंगर गोटे छाई कांध उपर हाथ थोइला। पुणी राजा पचारे तुम्हें किए से स्वप्न राजा से कला छाई की पचार तुम्हें किए। छाई उत्तर देला मो मृत्यु आसंता काली संध्या बेले सूर्य डूबा मात्र के तुमको मु आसी नहीं जीवी निर्दिष्ट स्थान रे निर्दिष्ट समय तुम्हें प्रस्तुत थिब। एतक कही
କଳା ଛାଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସ୍ଥାନ ସେ ସମୟ ପଚାରିବାକୁ ରାଜା ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼। କାହାର? ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ସବୁ କଥା ମନରୁ ଅପସରିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶବ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁର ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାଜିଯିବ, ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବାଜିଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ? କ'ଣ ଭାବିବେ? ପୁତ୍ର କଥା ଭାବିବେ ନା, ପତ୍ନୀ କଥା ଭାବିବେ ନା, ଝିଅ କଥା ଭାବିବେ ନା, ରାଜ୍ୟ କଥା ଭାବିବେ ନା, ଘର କଥା ଭାବିବେ ନା, କାହା କଥା ଭାବିବେ ଆପଣ? ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ। ଚିନ୍ତା କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏ ବଞ୍ଚିବି ଭାବି ଭାବି ତ ସବୁ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଏ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଆସି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ମରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଏଥର? ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ସ୍ୱପ୍ନବିଦ୍, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଡକାଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାତି ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ରାଜା ରାଜ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ସ୍ୱପ୍ନବିଦ୍, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକି କ'ଣ କଲେ? ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନର ସୂଚନା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବାର କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ। କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ? କିଛି ଉପାୟ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଦେହ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅବିକଳ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏପରି ଚିନ୍ତା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କିଛି ଅଛି ଉପାୟ? ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ତ ମରିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ମହିମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାସ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଯେତେ ଯେତେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେ ସେତେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ଜନ୍ମରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମରିବାର ମୋତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ମରିବ ହିଁ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ଠୁଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ହାସ୍ପାତାଳ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବିନା କାର୍ପଣ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିଦେଉଛି। କେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ? ସେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ରେଡ଼ି ଅଛି। ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଏ କଥା ନ ପଚାରୁଛି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି ଏ କଥା ନ ପଚାରି ବରଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ନା, ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ। ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ରାଇଟିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ରାଜା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚକମା ଦେଇପାରିବେ? ଚକମା ମାନେ କେମିତି ଚକମା ଦେଇପାରିବେ? ତା ହାତରୁ କେମିତି ଖସିପାରିବେ? ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟା ମୋଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥି ଧରି ବସିଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ସମୟ ବିତୁଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଉଥାଏ। ସଂସାର କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କେବେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ, ଆମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍, ଆମେ ସବୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ଧରିକି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଯାସରେ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ପରା, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ। କେବେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ସଂସାର ଯେକୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ହେଉ ପଛେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା କେବେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ, ଅହଙ୍କାରର ଖେଳ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭୃତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ହେବ ଆପଣ ଏହି ଅଶୁଭ ରାଜମହଲ ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁଠାରୁ ବେଗମାନ ସ୍ପିଡ୍ ଘୋଡ଼ାରେ ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ମହଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ଏଠାରୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଗଲା। କାହାର? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭୃତ୍ୟୁଙ୍କର କଥାଟା ପାଇଗଲା, ବୃଦ୍ଧ ଚାକରଙ୍କ କଥାଟା ପାଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଗଗାମୀ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ରାଜମହଲରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଛାୟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ତା'ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସଂସାର, ପତ୍ନୀ, କନ୍ୟା, ପୁତ୍ର, ରାଜପ୍ରସାଦ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ। ରାଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଶତାଧିକ ମାଇଲ ଦୂରତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ।
ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ରାଜା ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିଜେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କାହାରି ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପାଇଲେ। ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେ କାଲି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବାହାର ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆସି ନେଇଯିବି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ଏଇ କଥା କଳା ଛାଇ ବା ଛାଇ ମୃତ୍ୟୁର ଛାଇ କହିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାଙ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସେ କେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ। ସମାନ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ନିଜ ଘୋଡ଼ାଟିକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କାହାରି ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପାଇଲେ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଗତ ରାତିର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ରାଜା? ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେବେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ଦେଇଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବୃକ୍ଷମୂଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଏହି ବୃକ୍ଷମୂଳ ଥିଲା ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳା। ତୁମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ତୁମର ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଲା। ଜୀବନ ସାରା ମଣିଷ କରୁଥାଏ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥାଏ। କ'ଣ କରୁଥାଏ? ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ସମସ୍ୟାରୁ ପଳାୟନ, ଟେନସନ୍ରୁ ପଳାୟନ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଖସିଯିବାର ସୂତ୍ରରେ ମଣିଷ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଗଳା ବାଟ ଦେଇ କେମିତି ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉ ତା'ର ଗଳା ବାଟ ଦେଇ କେମିତି ଖସିଯିବା, ସେଇ ଜିନିଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥାଏ। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ କେଉଁଠାରେ? ବାସ୍, ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ପଚାରିବ, ଆରେ ବାବୁ ଏ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଘର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବାର ଅଛି, ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବନିବାର ଅଛି, ଆଉ ପଦପଦବୀ ପାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା କମାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଜମି କିଣିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତା'ର ପାଇବାର ଅଛି। ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ପରା। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଘର ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ଘଡ଼ିଏ ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେବାରେ କାହା ପାଖରେ ସମୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି କାହା ପାଖରେ ଘଡ଼ିଏ ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା, ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା କାହା ପାଖରେ ସମୟ। ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ରିଜିଡ୍ ଲାଇଫ୍। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ରିଜିଡ୍ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଏତେ ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତା'ର ପାଇବାର ଅଛି, ସମୟ ମିଳୁନି ପରା। ତାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। କାହାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ, ଆରେ ବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛି, ସେ ଏକା ଉତ୍ତର, ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ସମୟ ମିଳୁନି। କେଉଁଠି ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କରିବି? କେଉଁଠି ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ବେଦ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବି? ଖାଲି ଟଙ୍କା କମାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଖାଲି ଆମକୁ ଟଙ୍କା। ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେ, ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଦେ। ଦେଖା ତ ମିଳିବନି, ତୁ ତ ଭାରି ବିଜି। ଟଙ୍କା ତ କମେଇବା ନୁହେଁରେ ଏତେ ଇଜି। ଦେ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେ। ଆଉ କ'ଣ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁ ବାୟା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେ, କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଦେ। ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମକୁ। ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ଭାଷା ବୁଝେ। ଦୁନିଆ କୌଣସି ଭାଷା ବୁଝେନି, କେବଳ ପଇସାର ଭାଷା ହିଁ ବୁଝେ। ବଜାରବାଦ ଆମକୁ ସିଏ ଶିଖଉଛି। ଖାଅ ପିଅ ଏନ୍ଜୟ କର, ଉପଭୋଗ। ମଣିଷ ଖାଲି ଟଙ୍କାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଅୟସ ଦରକାର, ଆରାମ ଦରକାର। ଋଣ କର ହେଲେ ଘିଅ ଖାଅ, ଏଇଟା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ। ସେ ଏକା ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ସମୟ ମିଳୁନି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ କେବଳ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ାରେ ମାତିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼? କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? କେବେ ମଣିଷର ଆଖି ଖୋଲିବ? ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବ? କେବେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ଅମୃତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ସମୟ ବାହାର କରିବ? ମଣିଷ ଖାଲି ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଦୁନିଆରେ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି।
ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ପୃଥିବୀ ମୋର, ମୁଁ ଦୁନିଆର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ। ମଣିଷ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି, ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଳି ନୁହଁ। ମଣିଷର ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଅମୃତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ସମୟ ବାହାର କରିବ କେତେବେଳେ? ସେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁବେଳେ। ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥିର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ କେତେ ଦିନ ଆଉ ସତରେ ଚାଲିବ ନା ସରିବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ଅଥଚ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାଣୀଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଜମିଦାରୀକି ଜୀବନ ସାରା କିଛି କରିପାରିଲେନି, କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଯମଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୋଧେ ଏବେ ମରିଯିବୁ ତୁ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୋତେ ଆଉ 2 ମାସ ସମୟ ଦିଅ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକି ଆସିକି ସିଏ କହିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦିଅ। ସେ ସେକେଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ। ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ରୋଗ ବୈରାଗ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ମଣିଷ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ, ସେତେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତାରେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବିଷ ହିଁ ବିଷ, ବିଷମ ଦୁନିଆ, ବିଷମ, କପଟମୟ, ପ୍ରଦୂଷିତ। କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟଙ୍କାରେ ବାୟା। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଦୁନିଆ ଆମର। ଏଇ ଭାବି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ପାଇନା। ଦୁନିଆ ମୁଠିମେ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ହାତଟା ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ, ପବନ ମୁଠାଏ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା, ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦୁନିଆ ଛାଡ଼, ନିଜେ ବଦଳିଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ଦୁନିଆ ସୁଧରିବ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।